Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radha Sri Gaura Bhaktivinda Ki Jai Sri Sri Radha Govinda Gopina Shamakund Radha Kunagiri Govardhan Ki Jai Vrindavan Ki Jai Sri Mayapur Navadip Dham Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Manmai Ki Jai Gangamai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sambhira Bhaktivinda Ki Jai Tulasi Maharani Ki Jai Sri Sri Gauranitai Ki Jai Sri Jagannath Baladev Subharadevi Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Jaya Gaur Premanandi
This is Slava Subhapsan Shakti. Hare This is Krishna. Slava Subhapsan Shakti. Hare This is Krishna. Subhapsan Shakti. Hare This is Krishna. Shri Guru Guranga. Hare Krishna, we're happy that you came today. Харе Кришна, мы рады, что вы сегодня пришли. Again, I want to ask everybody, come more forward. Я бы опять еще раз попросил вас всех еще ближе подвинуться. 1 meter at least. По крайней мере, на 1 метр. Okay, much better. Thank you. Гораздо лучше. So it seems to me you two are new. Похоже, что вы первый раз. Have you been to our temple before? Вы когда-нибудь были в наших храмах раньше? Нет. Who invited you here today? Кто вас пригласил? Сами пригласились. И self-invited. Oh, very nice. Кришна. Good. You're reading Prabhupada's books? Вы читали книги Шрилы Прабхупады? Нет. Okay. So somehow or other you found out and you invited yourself. Так или иначе, вы узнали, что тут происходит, и сами себя пригласили. What do you know about Krishna consciousness? Что вам известно о сознании Кришны? Что-то знаете? Something. Choo-choo. Just a little. Just a little. Okay. This is how we all start. Мы так все начинаем. Anyway, we're happy that you came. Мы рады, что вы пришли. So my name is Dhanesvara Pr. Меня зовут Dhanesvara Pr. I'm a disciple of Srila Prabhupada. Я ученик Шрилы Прабхупады. I'm from America. Я из Америки. Living now in Ukraine more than 2 years. Сейчас уже больше, чем 2 года я живу в Украине. Maxine is my translator. Максим мой переводчик. Did you meet any of the other devotees here? Вы встречались с кем-нибудь из преданных, которые вас слушают? Нет. Okay, introduce yourselves, please. Пожалуйста, представьте себя. Second. Я Дима. Лена. Мне тоже. Трио Крейдас. Светлана. Это же Таня. Михаил. Miguel? Михаил, да. Юлиана. Okay, welcome. Да, пожалуйста. So, today I was thinking about speaking. What? Today I was considering to speak about a relationship with the spiritual master. Сегодня я думал поговорить на тему взаимоотношений с духовным учителем. We all this material world is considered a place of darkness or ignorance. Этот материальный мир считается местом темноты и невежества. Because people here, they don't understand why they're here, what the purpose of life is. Потому что люди здесь, находящиеся, они не понимают, почему они тут находятся, какова цель событий. We're born into a world we don't know why, how we got here. Мы родились в этом мире, и мы не представляем, каким образом мы сюда попали и зачем. And we try to make some sense out of it. И пытаемся как-то приспособиться к той ситуации, которая бывает. Given the situation in the modern world, that's sometimes very difficult. Учитывая ту ситуацию, которая сейчас сложилась в современном мире, иногда это бывает достаточно сложно. Much of what we see in the world today doesn't make any sense at all. Очень много чего мы можем увидеть сейчас в современном мире, оно вообще лишено смысла. And so, people, when they faced with such a situation, there's several things that they do. Когда люди встречаются в такой ситуации, оказываются в этой ситуации, они могут сделать несколько вещей. They may try for some time to try to understand things. Они могут попробовать что-то понять. Or if they become frustrated in that, they simply they give up that process and they just try to enjoy as much as possible this place. Иногда, если они разочаровываются в своих попытках что-либо понять, они пытаются
пытаются просто наслаждаться так, как только они могут, по максимуму. And becoming frustrated in that, А когда они и в этом разочаровываются, they simply take они intoxication, просто начинают употреблять интоксикацию. try to forget everything. Пытаются все забыть. Welcome. Добро пожаловать. So, how do we understand what? How do we make sense of this? Итак, как нам понять что-либо? The fact of the matter is that God is real. Факт в том, что Бог реален. He created this world, Он создал весь этот мир. and He is also trying to help us understand what's going on here. И Он также пытается помочь нам понять, что здесь происходит. In order to do that, He comes Himself many times. С этой целью Он сам лично много раз приходил и приходит. He sends His representatives, Он посылает своих представителей. sometimes called prophets, Иногда их называют пророками or teachers, или учителями, called spiritual masters. духовные учителя. Well, spiritual teachers to help people understand, how to find their way out of this darkness. С тем, чтобы помочь людям понять, как выбраться из этой темноты. Krishna came himself 5,000 years ago. Кришна сам лично 5000 лет назад приходил. Now, when I say Krishna, you understand that I mean God. Когда я говорю Кришна, то под этим я подразумеваю Бога. Понимаете? Are we? Yeah? Хорошо? Okay. You also, both, I don't remember seeing you here. Have you been here before? Я вас тоже не помню. Вы были здесь раньше когда-нибудь? Один раз. One time. Okay, welcome. So Добро you know, пожаловать. you know a little bit about Krishna? Вы немножко знаете о Кришне? Okay. So, I'm explaining. Krishna is God. Я объясняю, что Кришна это Бог. Okay. And He came to this planet 5,000 years ago. И 5000 лет назад Он не зашел на эту планету. He lived in a little town called Vrindavan. Он жил в небольшом городке, который называется Вриндаван. And there he showed His supreme abilities. Там он проявлял, он показывал свое верховное могущество. Sometimes, if somebody makes a claim that they are God, people will ask, okay, show me a miracle. Иногда, когда кто-то говорит, заявляет, что он Бог, то ему говорят, ну ладно, покажи мне чудо. So Krishna also displayed many miracles. А Кришна проявлял очень много чудес. When he was just a small child, about this age, Когда он был всего лишь небольшим ребенком, ну, примерно такого возраста. he lifted up a big mountain with one hand. Он одной рукой поднял огромную гору He held it up for 7 days. и держал ее 7 дней. Very amazing feat nobody else can do. Это очень поразительная вещь, и Да. никто другой такого сделать не может. Then when he was older, he had another miracle. Когда он был постарше, он явил еще одно чудо. He married 16,108 princesses. Он женился на 16 108 принцессах. That's a miracle. Это чудо. Most men, one woman is enough. Для большинства мужчин одна женщина достаточно. If you have 16,108 wives, this is a miracle. Если у вас 16 108 жен, то это чудо. So, Krishna did many miracles to show that he was actually the supreme personality of Кришна God. показывал много чудес таким образом, демонстрируя свое верховное положение, что он Бог. And some of the activities that he did were recorded. И некоторые его деяния были записаны. And they come to us in what we call Vedic scriptures. И они дошли до нас, до нашего времени, в том, что мы называем ведические писания. One is this Bhagavad Gita. Одно из них это вот Бхагавад-гита. The Bhagavan means God. Бхагаван означает Бог. Gita means song. Гита означает песню. So Bhagavad Gita is song of God. Таким образом, Бхагавад-гита это песня Бога. And this Bhagavad Gita, Krishna explains to Arjuna the most fundamental principles of spiritual life. В Бхагавад-гите Кришна объясняет Арджуне наиболее основополагающие основы духовной жизни. Who are we? Кто мы такие?
What is this world? Что является собой этот мир? How does it work? Как он работает? How do I get out of here? Как мне отсюда выбраться? And where do I go at the time of death? И куда я пойду в момент смерти? This is fundamental spiritual knowledge Это фундаментальное духовное знание, to understand these things. чтобы понимать вот эти вещи. Then, more elaborate information about spiritual life is given in another scripture called Srimad Bhagavatam. Более подробная информация, что касается духовной жизни, излагается в писаниях, которые называются Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam, the title of this book is The Beautiful Story of God. И само название Шримад Бхагаватам переводится как замечательная история о Боге. And in this book it explains what is God's nature, who are his friends, where does he live, what does he do. Там объясняется, какова природа Бога, что Он делает, чем Он занимается, как Он выглядит, кто Его друзья и так дальше. And by hearing these scriptures, one is meant to give up his ignorance and to make effort to understand his actual situation in relationship with God. И предполагается, что когда человек слушает такие источники, он прилагает усилия с тем, чтобы понять, каково же положение его по отношению к Богу. Now, a very important question is, how do we get this information? Важным вопросом является также такой, каким образом к нам приходит эта информация. Knowledge that was 5,000 years ago that Krishna was here. Знание было поведано 5000 лет назад, когда Кришна был здесь. That's a long time. Это было давно. How does that knowledge come to us today? Как это знание пришло к нам сейчас? And Krishna explains that in the Bhagavad Gita, that this spiritual knowledge is received through a chain of disciplic succession. Кришна в Бхагавад-гите объясняет, что духовное знание, оно принимается по цепи ученической преемственности. This means that Krishna taught Arjuna in Bhagavad Gita. Кришна учил Арджуну в Бхагавад-гите. This spiritual knowledge then was disseminated throughout the culture. И это духовное знание было распространено в культуре. And somebody learned it from them, and from them, and from them, and this way it's coming to us today. И от них кто-то принимал это знание, потом от них в свою очередь. Таким образом это дошло до нас. So in the 4th chapter of Bhagavad Gita, Krishna explains this point. И в 4 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет этот момент. How we should get this spiritual knowledge. Как мы должны приобрести это духовное знание. So I'm going to read that sloka, and then we'll discuss the 430. Я сейчас собираюсь прочитать шлоку, и мы ее обсудим. Here Krishna is speaking. Tadvidi pranipatena priprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyanimnas chatpadarshana. Just try to learn the truth by approaching his spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Перевод. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Commentary. Комментарий Шрилы Прабхупады. Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, которая ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь, и человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам 6, 13, 19 сказано: Дхарманту сакшат бхаватат пранитам. Путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства с помощью
самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя, истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращению к нему с бессмысленными вопросами. Не надо просто смиренно внимать духовному учителю, но и надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой и задаваемые ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику. Поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Om Ganatamarandasya. Agana, this means ignorance. В этих словах Ом Агьяна Тимирандасья. Агьяна означает невежество. Gananjana Shlakaya. The spiritual master, he's opened my eyes with the torchlight of knowledge. Духовный учитель открыл мои глаза факелом знаний. Spiritual master is helping us to understand what spiritual actually means. Духовный учитель помогает нам понять, что же является духовным. Because he understands, he knows. Потому что сам он это понимает, сам он это знает. Spiritual is one of those ideas that most people, they don't really understand. Само слово духовное, вот эта идея, лежащая за этим словом, ее мало кто понимает. What does it mean to be spiritual? Что это означает быть духовным? Or what is spiritual? Или что такое духовность? If we go on the street and we ask people, dear sir, please explain to me, what do you understand the meaning of the word spiritual? Если вы просто выйдете на улицу и обратитесь с этим вопросом к людям и попросите их объяснить, что такое духовное, What will they say? что они вам ответят? What do you say? Что вы скажете? People will say something like, oh, well, many people will say, there is no such thing as spiritual. Ну, много людей скажут, что вообще не существует духовности. Okay, that's one category. Это одна категория. Another category is sentimental people. Другая категория – это сентиментальные люди. They will say love is spiritual, Они скажут, что любовь духовна. or rainbows are spiritual, Или радуга тоже. something like that. Candles are spiritual. Свечи и что-нибудь в этом духе еще. Jesus is spiritual. Иисус духовен. But they really don't have any idea what is spiritual. Но такого понимания, что такое духовного, у них нет. Because it's like, if you don't know what this idea of spiritual is, you can't even begin to imagine it. Потому что, если вы не знаете, что такое духовное, то вы даже не сможете начать, вы даже не сможете подозревать, что это такое. For example, Вы let's say, сможете себе это представить. Imagine a new color. Представьте так. Представьте себе новый цвет. Can we do that? Можем ли мы себе представить новый цвет? Impossible. Это невозможно. How can we can't even begin to conceive what's another color? Мы не можем даже начать как-то понять, что значит другой цвет. Because we don't have any experience. Потому что мы его никогда в жизни не видели. Imagine a new taste. Представьте себе новый вкус. Different musical notes. Другие музыкальные ноты. We can't imagine such a thing. Такие вещи мы себе не можем представить. So in the same way, we can't imagine what is spiritual. Подобным образом мы не можем представить, что такое духовное. Что такое духовность.
we can guess, Мы можем догадываться. we can try to fake it. Fake it, yeah. We can try to falsely convince people that we know, even though we don't know. Мы можем убеждать других людей в том, что мы знаем, что такое духовность. На Because самом деле при этом не знаем ничего. because if people don't know, then how can they discriminate whether you're actual bona fide spiritual leader or not? Потому что если эти люди не знают, что есть духовное, что нет, как они смогут понять, вы истинный духовный лидер или нет? Just like maybe sometime, for example, you're walking down the street and some man says, "Psst, hey buddy, come here. I got a diamond ring here to sell you, very cheap." Как, например, идете вы по улице, и тут вас шепотом, заговорческим видом подзывают и говорят: «Эй, приятель, подходи, у меня тут есть кольцо с бриллиантом, очень дешево. It's this big. Вот такого размера бриллиант». He says, "It's only $100." Говорит, всего лишь $100. Okay. Now, if you don't know what a diamond is, you think, "Oh, very good deal." Если вы не знаете, что такое бриллиант, то вы подумаете: о, неплохо. Because I have heard that diamonds are very expensive. Потому что я слышал, что бриллианты дорогие. So to get a diamond of this size for such little money, oh, this is very И good fortune. заполучить бриллиант за такие небольшие деньги, такого размера, это большая удача. A person who doesn't know what a diamond is, but is trying to buy diamonds, he very easily can be cheated. Человек, который не знает, что такое бриллианты, но пытается купить бриллиант, его очень легко обмануть. The same way, a person who does not know what spiritual is, if he's looking for spiritual, he can very easily be cheated. И точно то же самое, если человек не знает, что означает духовность, и он пытается ее найти, то его очень легко обмануть. So how do we know who is a person who actually has spiritual knowledge versus those who do not? И как же нам различить, как нам знать, кто те люди, которые обладают духовным знанием, а кто не обладает? This is a difficult position Это сложная ситуация. because you need to have some understanding first to be able to tell who is who. Потому что для того, чтобы вначале сказать и определиться, кто есть кто, необходимо какое-то понимание уже. And you can't tell who is who until you get some spiritual understanding. А пока у вас нет духовного понимания, то вы не сможете сказать, кто есть кто. So the fact is there are many cheaters. Факт в том, что обманщиков достаточно. Но There are many people who present themselves as spiritual teachers, but who in fact don't have real spiritual knowledge. есть многие люди, которые представляют себя как духовными учителями, но на самом деле духовное знание им не открыто. How do we know Как who нам, is who? как нам понять, кто есть кто? Srila Prabhupada explains in the commentary here how to understand who is a bona fide spiritual teacher. В комментарии здесь Шрила Прабхупада объясняет, как нам понять, кто есть истинный духовный учитель. He says the bona fide spiritual master is the one who is in line of disciplic succession from the Lord himself. Он говорит, истинный духовный учитель – это учитель, находящийся в цепи ученической преемственности, ведущий начало от самого Господа. Religion means the process by which we can connect with God. Религия – это означает процесс, благодаря которому мы можем воссоединиться или соединиться с Господом. This word religio is Latin, means re means back, and ligio means to connect with. Слово «религио» состоит из двух частей, латинское. Первое – это «ре», означает «назад», «снова», а «лигио» связано. So religion means to connect us with God. Таким образом, религия означает связываться с Богом. And who then can give us the proper process of religion? И кто может дать истинный, правильный процесс религии? Only God. Только Бог сам. He is the person who can tell us how to come to Him. Он та личность, которая говорит, как нам к Нему прийти. So, He is giving that information and it is coming through a chain of disciplic succession. Итак, Он дает эту информацию, и она приходит по цепи ученической преемственности. And in this way, Prabhupada explains that the bona fide spiritual teacher, the one who is a real, genuine spiritual teacher, he must come in this disciplic succession from God Himself. И здесь Прабхупада он объясняет, что истинный духовный учитель,
настоящий духовный учитель, он должен состоять в этой цепи ученической преемственности, которая идет к самому Господу. That without being in such a succession, one cannot actually give genuine spiritual knowledge. Если человек не является в цепи ученической преемственности звеном, то он не может передать истинное духовное знание. Religion cannot be manufactured. Религию невозможно создать своими руками. Sometimes people think like that it's possible like that. Иногда люди думают, что это возможно. And so we see in the world today there's so many different ideas of religion. И мы видим, что в современном мире присутствует такое большое количество разных идей, что такое религия. That somebody is manufacturing their own process. Где люди, они сами изобретают свой собственный процесс. But this idea is condemned in the Srimad Bhagavatam. Но эта идея, она в Шримад Бхагаватам обречена. Описывается, что у нее нет никаких шансов. Impossible to do. Потому что это невозможно сделать. The example is a very interesting example. Есть, приводится очень интересный пример. In just a few minutes it will be dark outside. Через пару минут на улице будет темно уже. And if you're in a place where it's dark, you take your flashlight, your torch, and you want to find something, you go looking around with the help of your flashlight. И вот вы, если оказались в темноте, и у вас есть фонарик, включайте фонарик и с его помощью пытайтесь что-то найти, что вам надо. So trying to find religion, or trying to create religion, or trying to find God by oneself is similar to taking your flashlight and going out to look for the sun. И вот этот процесс, самому выдумать религию или придумать духовный процесс самому себе, исследовать его, это то же самое, что с помощью фонарика пытаться найти солнце. Will it help? Поможет фонарик? No, impossible. Your flashlight is worthless to try to find the sun. Ваш фонарик никак вам не поможет найти солнце. Он совершенно бесполезен. Rather, the sun has to show himself. Наоборот, солнце должно само себя проявить. In due course of time, after the night is past, the sun again will rise and reveal himself. И с течением времени, когда ночь придет к концу, солнце само проявится и на небосклоне само себя покажет. So in the same way, God may reveal himself or show himself to us. Таким образом, подобным образом, Господь может нам явить себя. And the process by which he will do that is called religion. Процесс, благодаря которому это возможно, называется религией. And the person who can teach us this process of religion is called the spiritual teacher or spiritual master. А человек, который учит этому процессу религии, это духовный мастер или духовный учитель. So we're very fortunate at this time. We're very fortunate to be on this planet at this time. Нам очень повезло, что мы сейчас находимся на этой планете. Because this spiritual knowledge, which has been very difficult to find in the past, is now becoming widely available. Потому что то духовное знание, которое раньше было очень трудно доступным, сейчас распространено и доступно. In earlier times, very difficult to find this information. Чтобы найти эту информацию раньше, в былые времена, это было очень сложно. So much so that it was considered a secret. Настолько сложно, что такие знания считались секретными. A few people knew, Несколько человек их знали. but the vast majority of people had no idea. Но большинство, широкие масса людей, они не имели никакого об этом представления. But in 1965, one servant of the Supreme Lord, he brought this spiritual knowledge all around the world. В 1965 году слуга Верховной Личности Бога, он привнес это знание и открыл его западному миру. That was Srila Prabhupada. И это был Шрила Прабхупада. And he has given this Bhagavad Gita and this Srimad Bhagavatam to everyone in the whole world. Он дал Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам каждому человеку во всем мире. So this is like the sun coming up. Это похоже на то, что взошло солнце. And now there's no reason for anybody to remain in darkness. И сейчас нет причины ни для кого оставаться в темноте. This spiritual knowledge is here and it's available for everyone. Духовное знание есть, вот оно, и оно доступно каждому. We simply have to take it. Нам все, что надо сделать, это взять его. So a very, very wonderful time Очень, for us to be alive on this planet. очень и очень замечательное время для нас быть сейчас на этой планете в данный момент времени.
not only has Srila Prabhupada brought this knowledge to everyone, but the process itself has been made very, very easy. И не только то, что Прабхупада принес нам этот процесс духовного самопознания, но также и этот процесс сейчас очень-очень легок, он сделан таким образом, что можно легко достигать духовных целей. This age that we're in right now is described in the Vedic scriptures as being the age of Kali. Тот век, в котором мы сейчас все находимся, в ведической литературе описывается веком Кали. And in this particular age, life is generally very difficult. И конкретно вот в этот век, в эту эпоху, жизнь очень сложна. Particularly compared to other ages. В особенности, если ее сравнивать с другими эпохами. And because at this time life is so difficult, the process of self-realization is made very easy. И поскольку жизнь так трудна, то процесс самопознания был дан очень простым. There's the process of religion for this age is simply the chanting or the meditation on the holy names of God. Процесс религии в этот век – это воспевание и медитация на святых именах Бога. Particularly in the form of what's called the Maha Mantra. В особенности в форме того, что мы называем Маха-мантра. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. This is mantra. This word mantra, ma means mind and tra means deliver. И вот это мантра. Мантра переводится таким образом. Ман – это ум, а трая – освобождение. So the mantra means to deliver the mind. Таким образом, слово мантра означает то, что освобождает ум. This is, in essence, the process of self-realization. Это суть процесса самоосознания. So, there's no charge for this mantra. И не надо платить за эту мантру. Everyone can do it. Каждый может это сделать. There's no hard and fast rules for chanting this mantra. Нету даже строгих правил повторения этой мантры. One can chant any time and any place. Человек может повторять ее в любое время, в любом месте. And by this process of chanting, one can actually come to know God. И благодаря этому процессу воспевания в конечном итоге человек может прийти к познанию Бога. People often, they're very anxious. They say, "Let me see God." Люди часто говорят: "Ну, покажите мне Бога." If you can show me God, then I will believe that He exists. Если вы мне покажете Бога, я тогда поверю, что Он существует. But the fact is that the eyes, they are not so significant for this process of self-realization. Но факт в том, что в процессе самоосознания глаза, они не настолько важны. One can come to know God, but it takes some time. Человек может познать Бога, но для этого необходимо определенное время. One cannot simply demand, "Oh God, show Himself to me." Человек не может просто взять и потребовать: Бог, покажись. Any more than you can say, "Oh, the president, he should come here and show himself to me." Вы же не можете сказать: президент Украины, допустим, приди сюда и покажись. Mr. Yushchenko, he said, "Who are you?" Ющенко скажет: а ты кто? Why should I come to you? Почему я должен к тебе приходить лично? Mr. Yushchenko, he's president, but he's actually an ordinary man. Господин Ющенко, он президент, но на самом деле он обычный человек. So what to speak of God? А что уж говорить о Боге? Why should God simply come just because we demand? Почему Бог должен приходить и себя нам являть просто по нашей прихоти? But He will show Himself if we qualify ourselves. Но если мы станем квалифицированными, Он себя проявит. And this is then the process by which, and the spiritual master is giving the process by which we can qualify ourselves. И духовный учитель дает нам процесс, благодаря которому мы можем стать квалифицированными. Srila Prabhupada explained in the commentary to this verse that by rendering service to the spiritual master and pleasing him, one then can make progress in spiritual life. Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит, что человек может прогрессировать в духовной жизни, когда он служит духовному учителю и удовлетворяет его. The spiritual master, because he is confidential servant of the Lord, he can bring the Lord, he can bring the devotee
to the stage of meeting the Lord. Поскольку духовный учитель является близким слугой Господа, он может сделать так, что преданный войдет в соприкосновение с Господом лично. Let me give you a mundane example. Я приведу сейчас мирской пример. Say that there's a girl, she has a crush on the captain of the football team. Crush, she's attracted to him, she likes his man. Например, есть девушка, которой понравился капитан футбольной команды. But and she's a very nice person. И она очень хороший человек. But the captain of the football team, of course, there's many girls who are interested in him. Но что касается капитана футбольной команды, конечно, он в центре внимания многих девушек. So he doesn't think too much about that one girl. Поэтому он слишком много не думает про эту одну девушку. But that girl, she has a friend who is also a friend with that football player. Но у этой девушки есть друг, который также друг этого футболиста, капитана. And that mutual friend, she says, I'll take care of everything. I'll tell him all about it. И этот ихний общий друг говорит ей: я обо всем позабочусь, я ему о тебе все расскажу. So she goes to the football player and she says, you know, this girl, she's a very, very nice person. И он идет к капитану и говорит: слушай, вот эта девушка, она такая замечательная. She has so many nice qualities. У нее столько качеств хороших. Like this. Huh? И так дальше. So this mutual friend is making an introduction. Таким образом, этот общий друг, он представляет. So this is like the spiritual master. Это похоже на духовного учителя. He's making introduction to God for us. Духовный учитель нас представляет Богу. He has that connection, У него есть эта связь. and he can make that connection for us. И он может эту связь также делать и для нас. Now, why should he do this? И почему он должен это делать? Because he first has to see, what is your intention? Вначале он должен увидеть, каково ваше намерение. Do you actually want to know God? На самом ли деле вы хотите познать Бога? What is your motive for wanting to know God? Какой ваш мотив в вашем сердце? Почему вы хотите? Are you simply interested in trying to exploit God? Может, вы просто заинтересованы в том, чтобы эксплуатировать Бога? Or do you actually want to render some service to Him? Или вы на самом деле хотите служить Ему? So the spiritual master is examining the disciple to see what his motivation is, and to train him properly, to train him with the proper motivation. И духовный учитель, он проверяет ученика, и также он его обучает с тем, чтобы у ученика был правильный. It's a very great science. Это очень великая наука. How to come to know God. Как познать Бога. The most important part of the process is hearing. Наиболее важной частью этого процесса является слушание. So, not to see God, but to use the ears to hear. Не увидеть Бога, а использовать свои уши, чтобы услышать. If we want knowledge, how do we get knowledge? Если мы хотим приобрести знание, как мы его приобретаем? With our eyes? Нашими глазами? Some little bit. Немножко. But most of the knowledge we get through the ears. Но в основном мы знания приобретаем через слух. Just like these children. Как, например, вот эти дети. In a few more years, they're going to be asking Mommy and Daddy, what's this? What's that? Через пару лет они будут спрашивать своих мамочку и папочку: а это что? А это почему? Then they start asking why. Да. Что это такое? Что это? А потом они начнут задавать слово «почему». And by hearing, they learn. И через слух они будут приобретать это знание. Well, same thing for us. С нами то же самое. By hearing, means same thing as reading. И то же самое, что когда мы читаем. Hearing Bhagavad Gita, hearing Srimad Bhagavatam. Мы слушаем Бхагавад-гиту, слушаем Шримад Бхагаватам. Hearing the Hare Krishna mantra. Слушаем Харе Кришна Махамантру. By this process of hearing, we can actually become qualified to see God face to face. Благодаря процессу слушания мы можем стать квалифицированными, чтобы
увидеть Бога лицом к лицу. So this Krishna consciousness is a great science. И сознание Кришны – это великая наука. Science means that if you make an experiment, if you make an experiment properly, you get proper result. Наука означает, если вы делаете правильным образом эксперимент, вы получаете должный результат. When I was in university, I had a chemistry class. Когда я учился в университете, у нас были занятия по химии. And we had to do this in the laboratory. They gave us so many chemicals, and we were supposed to combine them in the proper way. And our grade was determined by the result that we got. И в лаборатории перед нами стояло задание провести химическую реакцию. И нам давалось большое количество разных реактивов, которые нужно было в определенной последовательности, в определенных условиях смешать, так чтобы получить конечный результат. И оценка зависела от конечного результата, что мы получили. So if you don't measure the chemicals properly, if you mix them in the wrong order, if you don't put enough heat, if you put too much heat, all these things can affect the outcome. И если вы неправильно измерили реактивы, или если вы их смешали не в том порядке, если вы их перегрели или наоборот не догрели, все это повлияет на результат эксперимента. But if you make the experiment properly, you get the proper result. Но если вы правильно сделаете этот эксперимент, то вы получите правильный результат. So this is science. Поэтому это наука. And this Krishna consciousness is a spiritual science. И сознание Кришны является духовной наукой. But it's a subjective science. Но эта наука, она субъективная наука. There's no experiment that I can make to prove to you that God exists and that this process is a wonderful process. Нету такого эксперимента, который я мог бы совершить сам для того, чтобы вам доказать, что существует Бог или что сознание Кришны – это замечательный процесс. But rather, Srila Prabhupada, the devotees, they can explain this science, how it works, and you make the experiment on yourself. Вместо этого Шрила Прабхупада и другие духовные учителя, они могут объяснить эту науку, и вы сможете ее провести эксперимент сами. Лично. You make this experiment, you chant the mantra, you read, you do the things in the proper way, То есть вы then you are guaranteed to get the result. делаете этот эксперимент, вы читаете мантру правильным образом и делаете все остальное. И затем вы гарантированно получаете нужный результат. So it's a science. Поэтому это наука. If you do it properly, you will get the result. Если вы делаете все правильно, вы получите нужный результат. And what is that result? И что это за результат? Self-realization. Самоосознание. To know, not to have complete knowledge of our spiritual identity. Иметь полное знание о нашей духовной сущности. Complete knowledge. Полное знание. No longer in the darkness of ignorance. Более не пребывать в темноте невежества. No guessing or questioning what my position is. Не будет догадок или каких-то вопросов, каково мое положение. But actually being absolutely certain. Будет абсолютная уверенность. Absolute. Абсолютная. No question of it. Не будет никаких вопросов или сомнений. One does not have to wait till the time of death to find out if their experiment is successful. И человеку не надо ждать конца своей жизни, чтобы понять, удался ли его эксперимент или нет. But one can begin to see the results almost immediately. Но человек может увидеть результаты своих действий практически сразу же. And then based on getting that result, then you go further. И затем, основываясь на этих результатах, он идет дальше. You continue in the process. И таким образом он продолжает этот процесс. So that's what's going on with all the devotees here. И это и происходит со всеми преданными здесь. They're all engaged in this process. Они все занимаются этим процессом. And they're continuing year after year because they're getting the result. И они продолжают год за годом, потому что они получают эти результаты. And you can speak to them, ask them И вы можете поговорить с ними, спросить их, what their result is, what they are achieving by this process. каковы их результаты, что они получают этим процессом. By engaging in this process, then they are developing faith. Занимаясь этим процессом, в них развивается вера.
because they make the experiment, they get the result, and from that faith develops. Потому что они делают эксперимент, они получают результат. И это следствие того, что... Это причина того, что у них развивается вера. And that faith then carries them forward more and more. И затем эта вера ведет их дальше и дальше. So we invite you to also participate. Мы вас приглашаем также принять участие. Please take advantage of this wonderful literature. Воспользуйтесь этой замечательной литературой. We have many books to read. У нас есть очень много книг. And many people here who can teach about the spiritual science. Много людей здесь могут вам помочь, подсказать духовные науки. And we be very happy if you would also participate in this spiritual movement, this wonderful spiritual movement. И мы были бы очень счастливы, если бы вы также поучаствовали в этом духовном движении. You will be happy. Вы будете счастливы. That's the main thing. Вот это самое важное. We can guarantee you will be happy. Мы можем гарантировать, что вы будете счастливы. That's a claim nobody else can make. Это заявление, которое никто не может сказать. Who else can say? Кто еще может так сказать? Nobody. Никто. We can say Но мы можем. that if you become Krishna conscious, you will be happy. Если вы станете сознающими Кришну, то вы станете счастливы. So be happy. Поэтому будьте счастливы. Chant Hare Krishna. Воспевайте Харе Кришна. Hare Krishna. So maybe there's some questions. Может быть, есть вопросы? Говорится, что этот человек знает истину. Какой признак того, что он знает Кришну? Качество такого человека. Слышен вопрос? Нет. Говорится, что духовный учитель обладает знанием об истине. Каковы внешние признаки того, что он действительно обладает истиной? Again, this requires a little. This is the one. This is probably the biggest problem in spiritual life. Вероятно, это одна из наиболее серьезных проблем духовной жизни. I mentioned this earlier, that if you have to know what spiritual means to tell who is bona fide spiritual teacher. Я это упоминал ранее. Для того, чтобы понять, кто есть истинный духовный учитель, надо уже знать, что такое духовное. But without a bona fide spiritual teacher, how can you learn what is spiritual? Но не имея истинного духовного учителя, как вы можете понять, что такое духовность тоже? This seems like an endless problem. И так выглядит, что это замкнутый цикл. But there's one factor that is all important. Но есть один фактор, который очень важен, That играет is- очень большую роль. That is God. Это Бог. The Lord, He is in the heart along with the soul. Бог находится в сердце, там же, где находится душа. Present as the super soul, He knows what our desire is. Присутствует там как сверхдуша. Он знает все наши желания. Do you actually want to know the truth? На самом ли деле вы хотите узнать истину? Or do you want to think you know the truth? Или, Do you want to think that you know the truth? или вы хотите думать, что вы хотите знать истину? Very important difference. Это очень важная разница. And according to your actual desire, He will direct you. И в соответствии с вашим истинным, настоящим желанием, Он вас так и направит. So it said that by the mercy of Krishna, one gets a spiritual master. И говорится, что по милости Кришны человек приобретает духовного учителя. And then by the mercy of the spiritual master, one gets Krishna. А затем, по милости духовного учителя, человек обретает Кришну. So the answer is, it depends on how pure your desire is. Поэтому ответ таков. Все зависит от чистоты ваших желаний. According to your desire, Krishna, He will direct you. В соответствии с вашим желанием Кришна вас поведет. Now there's a little bit more. И еще можно кое-что добавить. One can also make some comparison. Человек также может проводить сравнение. And you have to you can compare different spiritual teachers Вы можете сравнивать разных духовных учителей. and see who is actually giving complete knowledge И
смотреть, кто из них дает по-настоящему полное знание. For example, when I was, before I found Krishna consciousness, I was looking at many different spiritual things. Например, прежде чем как я вошел в соприкосновение с сознанием Кришны, то я интересовался разными такими духовными вещами. And there was some of these spiritual teachers, they sounded very convincing. Некоторые духовные учителя разных традиций, о которых я читал, они звучали очень убедительно. To me, they sounded very knowledgeable. Для меня они выглядели очень такими людьми, которые знают на самом деле, знают истину. But I had a problem. Но у меня была проблема. That they couldn't satisfactorily answer all of my questions. Они не могли удовлетворить меня, они не могли ответить на все мои вопросы. That I found some problem in what they were saying. Я находил проблемы в том, что они говорят. So I kept looking. Поэтому я продолжал искать. Then I came to read Prabhupada's books. Затем я пришел к тому, что стал читать книги Шрилы Прабхупады. And by comparing Prabhupada to these others, I could tell Prabhupada knew exactly what he was saying. И просто сравнивая то, что говорит Прабхупада с ими, с остальными, я мог видеть, что Прабхупада в точности знает, что он говорит. Prabhupada spoke with such authority, Прабхупада говорил с таким авторитетом, such clear understanding. с таким ясным пониманием. Some people will say, "Oh, it's impossible to describe God. Некоторые могут сказать, невозможно описать Бога. This is cheating. Это обман. It means I don't know how to describe God. Это означает, что я не знаю, как описать Бога. So I say it's impossible." Поэтому я говорю, что это невозможно. But Srimad Bhagavatam is describing God Но Шримад Бхагаватам описывает Бога in great detail. в очень больших деталях и подробностях. So, by comparison, one can see that there's a difference also. Таким образом, благодаря процессу сравнения человек может понять разницу. And if one actually wants to know the truth, then by comparison, one can see the truth. Если человек на самом деле хочет познать истину, то с помощью сравнения он сможет ее познать. But if we have some motivation, Но если у нас есть какой-то мотивчик, if our motivation is not pure, если наша мотивация нечиста, then we will be attracted to something that's not the absolute truth. тогда нас привлечет что-то другое, что не является абсолютной истиной. Not everybody is looking for the diamonds. Не все ищут бриллианты. They're very expensive jewels. Они очень дорогие драгоценные камни. A person has to be qualified. Человек должен быть квалифицирован. But the qualified person, then he can acquire them. Но квалифицированный человек может приобрести. So, the answer is we have to become qualified ourselves. Таким образом, ответ. Мы должны сами стать квалифицированными. We have to make our motivation pure. Мы должны очистить наши мотивы. We have to have the actual desire to want to know God, to want to know the absolute truth. У нас должно быть это желание, чтобы познать Бога, познать абсолютную истину. And then we will achieve it. И тогда мы сможем это достичь. Говорится в комментариях Шрилы Прабхупады, что ученик должен обладать, чтобы познать, получить знания духовного учителя, смирением и предварительством. Как же ученику развить эти качества? In the commentary, Srila Prabhupada is writing that in order to get the knowledge from the spiritual master, the disciple should be humble and inquisitive. How one can develop these qualities? Did everybody hear the question? Всем было слышно вопрос?
How do we develop that qualification? Как нам развить эти качества? Humility is the basis for spiritual life. Смирение – это основа духовной жизни. And what's humility? Что такое смирение? Humility means maybe, just maybe, I could be wrong. Смирение означает, может быть, может все-таки так быть, что я могу быть неправ. Maybe I don't know everything. Может быть, я всего не знаю. And if I don't know everything, then let me ask to find out. И если я всего не знаю, то давай-ка я спрошу, чтобы выяснить все. Now, then, there's a proper way to get knowledge. Есть правильный путь приобретения знаний. One cannot demand that knowledge be given to them. Человек не может потребовать, чтобы ему дали знания. That means that we don't come in a challenging way and challenge the spiritual master. Show me God. Это значит, что мы не можем прийти к духовному учителю и бросить ему вызов и сказать, а ну показывай Бога быстро. Not like that. Не так все. But we come in a submissive way. Когда мы приходим с смиренно сложенными ладонями, How can I learn to know God? как мне понять, кто такой Бог? What can I do to know God? Что я могу сделать для этого? And then if we approach in a submissive way, then the spiritual master will be happy to answer the question and lead us in the right way. И если наш подход будет такой смиренный, то духовный учитель будет очень рад повести нас по этому пути. So we have to inquire in a submissive way, Таким образом, мы должны смиренно задавать вопросы, not challenging, не бросая вызова при этом, admitting that I don't know, признавая при этом, что я не знаю. and since I don't know, then I need help. И поскольку я не знаю, значит, я нуждаюсь в помощи. So we go to that person who does know, И мы обращаемся, мы идем к той личности, которая знает. and we try to please them. И мы пытаемся его удовлетворить. And by doing that, then one is blessed by spiritual understanding. И когда человек так поступит, так сделает, он будет благословлен духовным пониманием. То есть, если я как бы знаю, как я могу быть счастлив, то это уже гордыня как бы. It means if I know how I could be happy, that means that is pride. Yeah. Pride is false pride. Ложная гордость. If you don't really know, Если вы на самом деле не знаете. but you know, Но вы знаете. Обычно да. Usually yes. so this is proper pride. Поэтому это будет гордость правильно. The devotees, they know how to become happy by process of Krishna consciousness. Преданные знают, как стать счастливыми, как быть счастливыми в процессе сознания Кришны. And we are properly proud that we have such knowledge. И мы должным образом горды тем, что у нас есть это знание. Yes, we have a process of spiritual realization that works. Да, у нас есть процесс духовного самоосознания, который работает. And we are very proud of that. И мы очень гордимся этим. Properly proud. Правильным образом это. Not falsely proud. Это не ложная гордость. Не гордыня. Хорошо? А какие требования к человеку, который собирается стать, или хотел бы стать учеником? What are the requirements for the man who would like to become the disciple? Tadvini pranipantena pri prasnena sevya upadekshanti tarigyanam yanivas tatmadashana. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. This means, in our society, that we approach Prabhupada. В нашем обществе это означает, что мы обращаемся к Шриле Прабхупаде.
we begin to read his books. Мы начинаем читать его книги. Spiritual Prabhupada, he is the spiritual master of all members of our society. Прабхупада есть духовным учителем всех членов нашего общества. We are all his students. Мы все его ученики и студенты. And in our school, in our spiritual school, the more advanced students, they help the less advanced students. И в нашей школе, в нашей духовной школе, более развитые ученики помогают менее развитым. This is called discipline succession. Это называется ученическая преемственность. So the way to begin is the way you begin is with submissive inquiry. Поэтому способ, как начать, это смиренное вопрошание. Reading books, Читание книг, talking with the devotees, asking questions. Разговаривая с преданными, задавая им вопросы. This is how we begin. Так мы начинаем. Но есть же какие-то именно требования, вот, допустим, ну, как вегетарианство, интоксикации, ну, именно требования But какие-то. there are some определенные. requirements, like vegetarian, Well, intoxications. As you progress, there are more and more requirements. По мере прогресса возникают больше требований. In the beginning, there's no requirement. Вначале нет требований. You simply add this chanting of Hare Krishna to your life. Вы просто к своей жизни добавляете воспевание Харе Кришны. But we don't say that you have to give up anything immediately. Мы не говорим, что вы должны от всего отказаться сразу. The main thing is you must experience a higher taste. Суть в том, что вы должны испытать более высокий вкус. When you experience the genuine satisfaction and happiness of Krishna consciousness, these other things, they become very unattractive. Когда вы испытаете настоящее удовлетворение и счастье в процессе сознания Кришны изнутри, то все остальное, внешнее, оно потеряет свою привлекательность. Then automatically you don't want it. Тогда автоматически вы не захотите. So don't, in the beginning, you don't have to think about the do-nots. Поэтому вначале не надо думать о том, что не надо делать. Better to focus on the do's. Лучше сфокусироваться на том, что надо делать. Do read Bhagavad Gita. Что надо? Читайте Бхагавад-гиту. Do chant Hare Krishna. Воспевайте Харе Кришну. Then gradually everything else will come. И затем постепенно все придет. А есть, как бы, как вот у христиан, вот этот процесс крещения человека, вот, обращение, да, в веру. Like Christians, they have baptizations. Baptism. Baptism. And do you have such a process? Yeah, we have a process. Turning to the face. Yeah, we have a process called being born again also. У нас есть процесс, который называется вновь родиться. Christians say being born again. I was born again spiritually. Христиане говорят, я был заново рожден духовно. And we say the same thing. Мы говорим то же самое. We have first birth by our material parents, Первое рождение мы получаем от наших родителей, and we are given second birth by the spiritual master. а второе рождение мы приобретаем у духовного учителя. So this is called diksha or initiation. Это называется дикша или инициация. That comes in time. Это приходит со временем. И вот условия к инициации, вот, требования. So это Нет, ну просто я не получил ответ на вопрос. I didn't receive the answer for my question. So what are the requirements for this initiation? Oh. You have to demonstrate for some period of time your sincerity about spiritual life. Надо на протяжении определенного периода времени продемонстрировать свою искренность в духовной жизни. Generally, this is for a period minimum of 1 year, Обычно это считается период минимум в 1 год. and depending on the individual, can be much longer. И зависит от человека, может быть и дольше. But so you have to show that you are a serious person. Но вы должны показать, что вы серьезный человек. Some people, they have a materialistic conception of spiritual life. У некоторых людей присутствует материальное понимание духовной жизни. They think it's something like an achievement that they can do. Они думают, что это просто какое-то достижение, которое чего не могут достичь. I will go to college and I'll get a degree. Я пойду в институт и потом получу диплом. Then I'm certified. И вот я сертифицирован.
And if I go to Hare Krishna and I get Diksha initiation, then I'm certified. Если я пойду к Кришнаитам и тоже получу там посвящение, то вот я тоже сертифицирован. Not exactly the same thing. Но это не то же самое. Real spiritual life is not a matter of achieving. Настоящая духовная жизнь, она не о том, как мы чего-то достигаем. It's a matter of being. Она о том, кем мы являемся. You're already spiritual. Вы уже духовны. Already. Уже. You don't have to become spiritual. Вам не надо становиться духовным. You have to learn how to begin to act spiritual. Вам нужно приобрести знание, как вновь начать действовать как духовное существо. That also means that we have to learn how to give up acting in a material way. Это означает также, что необходимо приобрести знание, понять, как перестать действовать по материальному. It takes some time. И для этого необходимо определенное время. To understand the difference and to make that change. Чтобы понять разницу и сделать это изменение. Anyway, when you show yourself that you are sincere and serious, then you can become qualified for Diksha. Так или иначе, когда вы продемонстрируете, что вы серьезны, вы покажете, что вы квалифицированы для того, чтобы получить Дикшу. Я просто хотел продолжить вот эту тему о квалификации ученика, потому что, как мне представляется, тут достаточно сложно определить какую-то нижнюю или верхнюю границу, то есть что значит вот, как бы он квалифицированный. Мне кажется, это очень как бы размытое такое понимание, потому что все равно у всех разная как бы квалификация, то есть мне кажется, что тут четкой какой-то такой границы как бы сложно установить. Что вы можете еще сказать? What you would say about such a statement that qualification is very fuzzy thing because different people think have different qualification. It's very difficult to actually to say the minimum and maximum like some margins to say that he is qualified. Well, Prabhupada gave us the criteria. Прабхупада дал нам критерии. That one must be chanting 16 rounds of japa for a minimum of 1 year. Человек должен минимум год успевать 16 кругов джапы каждый день. And also following the regulative principles. И также следовать регулирующим принципам. Then, when a person can stay fixed in that process, then they show themselves to be qualified. This is the minimum qualification and for initiation. И это минимальная квалификация для инициации. То есть, когда человек, он показывает таким образом, что он квалифицирован на протяжении года. So Prabhupada, he was very liberal with his criteria about who he would give initiation to. Прабхупад был очень либерален в том, кому давать инициацию, посвящение. And now Prabhupada's disciples, they may have more strict criteria. У учеников Прабхупады сейчас, возможно, более строгие критерии. I don't know exactly what that might be. Я в точности не знаю, как они. But it's up to the spiritual master himself to make decision who he is willing to accept as a student. В целом это зависит от духовного учителя. Это он принимает решение, кого принимать ученики. Anytime. Is that okay? Отвечает на вопрос? Мне можно еще дополнительно. Просто мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда как бы человек, кандидат, он, как бы следует вот этому своему минимуму, да, но при этом у него есть какие-то индивидуальные как бы черты характера. Ну, например, он очень независимый может быть. И как бы не принимать как бы авторитетов, то есть до мелочей как бы. То есть
вот у него всегда какое-то свое мнение, например. То есть какие-то индивидуальные качества такие, которые ну, заставляют сомневаться как бы, вот, ну, в дальнейшей судьбе этого человека. Ну, я просто пример. Ну, человек бывает очень независимый по своей природе. Like I said, was some situation where the person, he, for example, he is following the rules for guiding principles and existing rules, but he has some qualities of his character, some features. He is, for example, very independent, up to very some minded things. He doesn't have any authorities. He is his own authority. So that is question of his future or spiritual life. Maybe, maybe not. Может быть да, может быть нет. We are not required to become perfect before we take initiation. Не ожидается, что мы станем совершенными, прежде чем мы получим инициацию. Initiation does not mean, oh, now you have become self-realized. Инициация не означает, что вот теперь я стал самоосознавшейся душой. It means now you can begin to seriously execute this process. Это означает, что теперь я могу серьезно начать исполнять этот процесс. It's like becoming, it's like being admitted to the university. Это все равно, что вы поступаете в университет. Doesn't mean graduation. Это не означает, что вы сразу же выпускаетесь из него. So we all have many faults, many bad У qualities. всех из нас есть много недостатков, много плохих качеств. The idea is that gradually all these anarthas, these unwanted things, will go away by engaging ourselves in the process of devotional service. Идея в том, что все эти анархии, все эти нежелательные вещи, они уйдут, когда мы будем заниматься этим процессом. So we're not looking at what the bad things are. Поэтому мы не смотрим на плохие стороны. We're looking at the seriousness of the person to try to achieve perfection. Мы смотрим на серьезность человека, который пытается достичь совершенства. If that desire is there, and demonstrated by following the process of chanting the rounds and following the principles for some minimum time, then this is considered acceptable criteria for receiving initiation. Если в нем есть это желание, которое проявляется в том, что он следует 4 регулирующим принципам, и он успевает 16 кругов джапы каждый день на протяжении продолжительного времени, то это считается как это его квалифицирует на получение инициации. Anything else? Хотел, просто когда человек приходит в движение, он думает, что это материальная наука, и просто приобретя знания, ты получаешь результат, то есть сразу результат, то есть как материальная наука. У нас есть такой опыт. Приходишь, выучил от А до Я, то есть и ты уже знаток. Но здесь нужно полностью, это духовные качества, и это сложно для понимания, как я должен себя изменить. Можно как-то, как начать даже себя изменять, это очень сложно понять. Можно это перевести? Вопрос, как начать себя изменять? Да, как начать. Chant Hare Krishna. Как это сделать? Воспевайте Харе Кришну. The consciousness is covered with material conditioning. Сознание покрыто материальной обусловленностью. We have materialistic conception of life. У нас материалистическая концепция жизни. And as I was saying at the beginning, we don't even know what spiritual means. И как я говорил в самом начале, мы даже не знаем, что такое духовность. But by engaging in this process, the consciousness becomes purified.
Но когда мы занимаемся этим процессом, то сознание очищается. What does that mean? Что это значит? What's the truth? Какова истина? If I ask you, what is the absolute truth? Если я вас спрошу, какова абсолютная истина? We don't know. Мы не знаем. Why don't we know? Почему мы не знаем? Because we want the absolute truth to be something other than what it is. Потому что мы хотим, чтобы абсолютная истина была чем-то другим, чем она является. We want it to be different than what it is. Мы хотим, чтобы она была другой. And this is our disqualification. И это наша дисквалификация. We don't want to know the truth. Мы не хотим знать правду. Мы не хотим знать истину. We have to go through this process of being willing to let go of what we want the truth to be, and so that we can actually understand it as it is. Мы должны пройти через этот процесс отказов от того, чтобы хотеть, чтобы абсолютная истина была бы такой, как мы хотим. И в конце концов, чтобы увидеть ее чистыми глазами, такой, как она есть. It takes time. И на это требуется время. And it takes desire. И также желание некоторые. Desire is sometimes more the problem. Иногда желание, именно в желании кроется проблема. Oftentimes, what happens is we learn a little bit of the truth and we become satisfied with that. Очень часто мы немножко приобретаем истины, и мы удовлетворяемся этим. Depends on what our motivation is. Все зависит от наших мотивов. For example, this material world is not a very nice place. Например, этот материальный мир не очень хорошее место. So we find Krishna consciousness. Мы находим сознание Кришны. We meet all these nice devotees. Мы встречаем всех этих прекрасных преданных. Now we have a new circle of friends. Теперь у нас новый круг друзей. We know how to avoid things that cause problems and pain. Мы знаем, как избегать вещей, которые приносят нам проблемы и боль. Then we start to think, hey, life's not so bad. И потом мы начинаем думать, а жизнь не так уж и плохая. I could be happy here. Я могу быть счастливым здесь. And then we try to be happy И затем мы пытаемся быть счастливыми. at our lower, at whatever level we've achieved. На том уровне, которого мы достигли. And we may become satisfied with that. И мы можем удовлетвориться тем, что мы имеем. And we don't go all the way. И мы тогда не пройдем весь путь. So, desire to want to come to the complete absolute truth, this is mocking. Поэтому то, что нужно, это желание полностью пройти весь этот путь и познать абсолютную истину, такой, как она есть. Not to become pacified or satisfied with something less. И не удовлетворяться чем-то меньше. To stay motivated, to remain in this process of Krishna consciousness. Оставаться мотивированным, желать находиться в этом сознании, в этом процессе сознания Кришны. And as we continue, the process itself is purifying. И по мере того, как мы будем продолжать, The process itself is acting, it's purifying. то процесс, он сам по себе, он действует и очищает нас. And we just have to continue. Нам просто надо продолжать. А тогда что есть абсолютная истина и как она отличается от лжи? Could you say please what is absolute truth and how it is different from lie? Different from life. Yes, absolute truth and false. Okay. The absolute truth is that from which everything is coming. Абсолютная истина это то, из чего все исходит. The absolute truth, by definition, contains everything. По определению, абсолютная истина вмещает в себе все. All the relative truths that we experience in this world are reconciled in the absolute truth. Все эти относительные истины, относительные правды, которые мы можем испытывать здесь, в этом мире, они находят свое примирение в абсолютной истине. That's the difference. That's the answer to the second question. Это ответ на второй вопрос. In this world, we have relative truth, В этом мире у нас относительная истина, which is not
complete truth. она не полная. That means it's not true all the time. Это означает, что она не истина все время. I'm happy today, Я сегодня счастлив, I'm not happy tomorrow. я несчастлив завтра. This is not absolute truth. То есть это не абсолютная истина. Why am I happy today and not happy tomorrow? Почему я сегодня счастлив, а завтра уже нет? This duality of happiness and distress, this is reconciled in the absolute truth. И вот эта двойственность счастья и страдания, она вот, разрешается в абсолютной истине. This idea of lie means I don't want to know the absolute truth. Идея лжи означает, что я не хочу узнать, что такое абсолютная истина. You can call it untruth. Можно назвать это не истиной. Let's give an example. Давайте приведем пример. The sun is shining every place, Солнце светит везде. all over when the sun is out. Днем, когда оно есть на небе. If a person is inside the building and not getting sunshine, is that the fault of the sun? Если человек сидит дома и не выходит на солнечные лучи, то виновато ли при этом солнце? Or if we turn our back away from the sun and don't see the sun? Или мы просто повернемся к нему спиной и не будем его видеть? We turn our back to the sun and we say, I don't see the sun. Можем обернуться спиной к солнцу и говорить, но я не вижу солнца. This is not the fault of the sun. Но солнце тут ни при чем. This is our fault. Это наша вина. So you can call this lie if you want Поэтому, to use если that word. вы хотите использовать это слово, можно это назвать ложью. It means incomplete truth. Это означает неполная истина. One can come to know the absolute truth Человек может прийти к пониманию абсолютной истины by this process of Krishna consciousness. благодаря процессу сознания Кришны. Такой вопрос. А можем ли мы сказать, что в различных религиозных течениях в фундаменте этих религий тоже абсолютная истина? И, как бы, что-то есть, правильно, да? На чем-то оно основано. Can we say that all the religions in their basis have also absolute truth because they are based on something? No, we cannot say that. Так нельзя сказать. All religions are not equal. Нельзя поставить знак равенства между всеми религиями. Again, earlier I was saying that in the modern day, many people, they try to create religion. Ранее я говорил, что сейчас много людей пытаются сами создавать религии. Such ideas cannot be accepted as actual religion. Но таких идей нельзя принимать как настоящую религию. Religion must come from God. Религия должна изойти от самого There Бога. must be a connection from God. Должна быть связь с Ним, с Богом. Как, допустим, у христиан. For example, Krishna. Иисус Христос, это Jesus Christ. Сын Божий, который принес Слово He brought о His спасении. word about the deliverance. Who says? Иисус Христос. Jesus. He says. Are you sure? How do you know? Откуда вы знаете? Так же самое, как я могу верить вам, так же самое. The same, how can I believe you? Yeah, good. You can look at the history for one thing. Можно посмотреть на историю. The Bible was written about not earlier than 50 years after Jesus was gone. Библия была написана не ранее, чем через 50 лет после того, как Иисус ушел. New Testament. Новый Завет. So now, 100 years is a long time. 50. 50 лет это много. So how do we know what Jesus actually said? Как мы узнаем, что на самом деле? And if you look at the history, you'll find out that there's many changes made. Если вы посмотрите, то на протяжении истории там были сделаны очень много изменений, поправок. So you can compare that to our disciplic succession.
Это можно сравнить с нашей ученической преемственностью. Our claim is that our disciplic succession goes back in written form 5,000 years. Мы говорим о том, что через цепь ученической преемственности это знание передавалось в письменном виде еще 5000 лет назад. And it's actually coming from God Himself. И оно также исходит от самого Бога. This is the claim of the Vedas. Так утверждают Веды. And this is also the claim of the self-realized spiritual masters. И также утверждают самоосознавшие себя духовные учителя. So there's a test. It's called Guru Shastra Sadhu. И есть такой тест. Он называется Гуру, Садху и Шастра. These three, they must be in agreement. Эти три части, три составляющие, они должны находиться в взаимном согласии. That the self-realized soul, the person who achieves self-realization, he then completely knows the truth. Человек, который достиг, душа, которая достигла самоосознания, она знает абсолютную истину. And he will not say anything different from what's in the scripture. И такая душа, такой человек не скажет ничего, чтобы вошло бы в противоречие с Писанием, священным Писанием. And that can also be confirmed by others, sadhus, spiritual, qualified persons who have also realized the truth. И это также может быть подтверждено другими садху, святыми, другими, которые осознали истину. Christianity in particular, these Judeo-Christian religions, they have a known history. У христиан, у иудео-христианской традиции, у них своя история. We know they do not, the history shows that it does not come actually from God. История показывает, что The history shows that there's a beginning to that religion. История показывает, что есть начало этой религии. The Christianity in particular is let's say, created by Paul. Что христианство, оно как таковое, оно было создано Павлом. Anyway, that's a very esoteric conversation Это уже we can have in private. очень эзотерические вопросы начали обсуждать. Можем потом отдельно поговорить. But the principle is that God must give religion. В том, что религию должен давать сам Господь. And you can also tell by the result. И вы также можете судить по плодам. If it's a bona fide process of spiritual life, then achieving that, people lose their interest in material things. Если это истинный процесс духовной жизни, то люди, идущие по этому пути, они будут терять интерес к материальным вещам. And there's practically countless examples of people who are following Vedic scriptures, who give countless examples of people who are following Vedic scriptures. И можно сказать так, что просто безграничное количество примеров можно привести людей, которые следовали ведическим писаниям. И они следовали, и они потеряли вкус к мирским вещам. We don't see such a history in Christianity. В христианстве с этим сложнее. Especially from the popes. Especially from the popes. В особенности от, что касается пап. Ну а как с точки зрения, как Шрила Прабхупада классифицировал гуру этих различных религиозных учений, Иисуса Христа, Будду, Мухаммеда? How Шрила Прабхупада classified others, spiritual personalities as Jesus Christ and Muhammad and Buddha? Well, Buddha is given in the
Srimad Bhagavatam as a incarnation of Krishna. В Шримад Бхагаватам объясняется, что Господь Будда был инкарнацией Кришны, воплощением Кришны. As far as Jesus, Prabhupada said of him that he was a pure devotee of the Lord. Что касается Иисуса, то Прабхупада говорил, что он чистый преданный Господу. About Muhammad, I don't really know what Prabhupada said. А насчет Мухаммеда я не знаю, что он Прабхупада сказал. Do you have any questions? У вас есть вопросы? Don't be shy, you can ask. Не стесняйтесь. Хорошо. Okay. Thank you very much. Хорошо, большое спасибо. Srila Prabhupada ki Jai. When do we have Arti? Когда у нас арати?